지금부터 제5회 친환경 토크 콘서트, 오늘부터 친환경 부스터 오늘 시작하도록 하겠습니다. 저는 오늘 사회를 맡은 인천 녹색공예 지원센터장 최재성이라고 합니다. 반갑습니다. 매년 저희가 이제 토크 콘서트를 하는데요. 저희가 하는 토크 콘서트의 특징은 음악 콘서트가 포함된다는 겁니다. 그래서 매년 이제 가수분이 한 분씩 오셔서 공연을 하시는데 올해도 특별한 분을 모셨고요. 시작하면서는 올해는 좀 예년과 다르게 영화 상영으로 시작하도록 하겠습니다. 애니메이션 다큐멘터리죠. 다큐멘터리인데 녹색 소비와 관련된, 그래서 저희가 대량 생산, 대량 유통, 대량 소비, 대량 폐기에 의해서 환경 문제가 발생한다고도 이야기하는데 이런 과정이 어떤 문제들을 가지는지 잘 표현된 다큐멘터리입니다. 지금부터 먼저 한 20분 정도 되거든요. 그래서 다큐멘터리 감상으로 토크 콘서트를 시작하겠습니다. This is the third world, which some would say is another word for our stuff that somehow got on somebody else's land. So what does that look like? The same thing, trashing the place. 75% of global fisheries now are fished at or beyond capacity. 80% of the planet's original forests are gone. In the Amazon alone, we're losing 2,000 trees a minute. That is 7 football fields a minute. And what about the people who live here? Well, according to these guys, they don't own these resources, even if they've been living there for generations. They don't own the means of production, and they're not buying a lot of stuff. And in this system, if you don't own or buy a lot of stuff, you don't have value. So next, the materials move to production. And what happens there is we use energy to mix toxic chemicals in with the natural resources to make toxic contaminated products. There are over 100,000 synthetic chemicals in use in commerce today. Only a handful of them have even been tested for health impacts, and none have been tested for synergistic health impacts. That means when they interact with all the other chemicals we're exposed to every day. So we don't know the full impact on health and the environment of all these toxic chemicals, but we do know one thing: toxics in, toxics out. As long as we keep putting toxics into our industrial production systems, we're going to keep getting toxics in the stuff that we bring into our homes and workplaces and schools, and our bodies. Like BFRs, brominated flame retardants, they're a chemical that make things more fireproof, but they are super toxic. They're a neurotoxin. That means toxic to the brain. What are we even doing using a chemical like this? Yet we put it in our computers, our appliances, couches, mattresses, even some pillows. In fact, we take our pillows, we douse them in a neurotoxin, then we bring them home and put our heads on them for 8 hours a night to sleep. Now, I don't know, but it seems to me in this country with so much potential, we could think of a better way to stop our heads from catching on fire at night. 잘 보셨습니까? 제가 제일 바빴던 것 같아요. 참 많은 생각을 하게 하는 영상이었는데 저는 제일 먼저 든 생각이 지금 당장 지구상에서 미국만 없어져도 지구환경 문제가 한 30년 전으로 돌아가겠다. 뭐 그럴 일은 없을 것 같고요. 이 영상이 900만의 조회수를 기록했답니다. 굉장히 이제 세계적으로 많이 유명한 영상이고, 그런데 이제 몇 년 전에 만들어진 거라서 통계라든지 하는 거는 약간 좀 지금이랑은 차이가 있는 것 같습니다. 오히려 좀 더 심각해졌겠죠. 결국은 우리가 재활용도 좋고 다 뭐 환경을 위한 노력들이 중요한데 소비 자체를 줄이는 것이 가장 중요한 일이 아닌가 그런 생각입니다. 다음으로는 우리 기다리던 공연 시간인데요. 오늘 공연해 주실 분은 싱어송라이터 이랑님이십니다. 저희 기다리고 계시네요. 이랑님은 2011년도에 잘 알지도 못하면서라는 싱글 앨범을 발표하셔서 가요계에 데뷔하셨고요. 2016년에 정규 2집 신의 놀이로
제14회 한국 대중음악상 최우수 포크 노래상을 수상하셨습니다. 그리고 2021년 세 번째 정규 앨범 늑대가 나타났다로 제31회 서울가요대상 올해의 발견상, 제19회 한국 대중음악상 최우수 포크 음악상, 그리고 올해의 음방상까지 이관왕을 차지하셨고요. 가수이신데 원래 한국예술종합학교에서 영화를 전공하셔서 영화 감독님이시기도 하고요. 뮤직비디오도 만드시고 단편 영화도 만드시고 웹드라마 감독도 하시고요. 글도 잘 쓰셔서 작가도 하시고요. 그림도 잘 그리셔서 출판도 하시고 노래도 잘 만드셔서 작곡도 하시고 작사도 하시고 노래도 하시고 그래서 제가 봤을 때는 춤 종류 빼고는 예술의 전역에 걸쳐서 활동하고 계시는 우리 시대의 진정한 아티스트이십니다. 예, 같이 모셔서 노래 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 고맙습니다. 나는 눈앞에 경계선을 넘어서까지 볼 수 있는 눈을 가지기를 간절히 기도했지. 우리의 방은 너무 작고 시끄럽고 우리에게 돈은 항상 멀리 있지. 우리의 방은 너무 작고 시끄럽고 우리에게 돈은 항상 멀리 있지. 우리의 방은 너무 작고 시끄럽고 우리에게 돈은 항상 멀리 있지. 우리의 방은 너무 작고 시끄럽고 우리의 방 우리의 감사합니다. 초대해 주셔서 감사합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 벨기에에서 온 환경 사랑하는 주연입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 한국은 주로 한반도라고 하죠. 자, 그때 한반도라고 할 수 있나요? 아닙니다. 여러분 마음만 먹으면 제주도 자전거 여행 갈 수 있었겠죠. 그때는 아니면 대만까지 걸어가거나 가능했을 것 같고, 그리고 동해도 바다인가? 거기 호수죠. 네, 호수처럼 막혀져 있었던 거예요. 자, 여기서 우리가 얻을 수 있는 지식 하나가 뭐야? 오도와 생각보다 큰 차이다. 그래서 우리가 기후변화를 막기 위해서 몇 도 정도 지키자라고 하는 게 있는데 혹시 아는 사람 있을까요? 1.5도, 2도 이렇게 하죠. 그러면 2도가 작은 걸까요? 생각보다 작지 않다는 거죠. 그래서 이거 조금 굉장히 저는 이해했을 때 저는 그 기후변화에 대해서 더 이해하기가 쉬웠습니다. 자, 그런데 지금 몇 도까지 왔는지가 중요할 것 같은데요. 몇 도까지 올라왔는지 아는 사람 있을까요? 1.5도 왔다. 자, 이거는 맞기도 한데 또 틀리기도 한 게 뭐냐면 5년 평균으로 봤을 때 아직 1.5도 넘지 않았어요. 왜냐면 어떤 해가 특별히 덥거나 추울 수 있잖아요. 그런데 말씀하신 것처럼 작년에 처음으로 인류 역사상 처음으로 이 산업혁명에 저희가 기준 두는 거거든요. 그 평균보다 1.5도 넘는 해가 되긴 됐어요. 그리고 올해는 이게 너물랑말랑 될 거라고 하더라고요. 아직 12월 데이터가 안 끝났잖아요. 알 수 없지만 그렇게 될 거라고 지금 보고 있어요. 그래서 1.5도 안 넘었다고 하기도 애매하죠. 자, 그런데 여러분 봤을 때 우리가 잘하고 있을까요? 기후변화 대응을 위해서? 표정들 안 좋네요. 이게 저래 하고 있고 잘하고 있다고 생각하시는군요. 좋아요. 우리만큼 잘할 수 있겠죠? 우리라도. 자, 그러면 한국 한번 봅시다. 한국 같은 경우는 이제 매년 67개국을 그 평가를 해서 이 기후변화 대응 그리고 인당의 탄소 배출량 뭐 등등등 계산해서 평가를 해줘요. 그리고 뭐 정책도 그렇고 등등등. 자, 그럼 한국이 67개국 중에 몇 위 정도 달성했을까요?
자, 보신 것처럼 63위로 기록됐어요. 참고로 이게 업데이트 됐어요. 근데 안타깝게도 한국 똑같은 위치로 올해는 이제 한 2주 전인가 발표됐어요. 아마 내년에 전 올라갈 거라고 생각하고 있어요. 지금 생각하고 있을 때. 자, 근데 중요한 게 하나가 한국보다 밑에 누가 있어요? 러시아, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 이란. 공통점? 산유국이죠. 한국은 현재로서는 산유국만큼 기후변화 대응 아직 못하고 있다라고 평가되어 있는 거예요. 근데 여기서 재밌게 볼 수 있는 게 몇 가지 있어요. 하나가 뭐 벨기에도 그렇게 잘한다고 보기도 애매하고, 영국이 지금 6위고 올해는 5위까지 올라갔어요. 자, 근데 영국은 2년 전까지만 해도 20위 때쯤이었어요. 그러니까 오늘 우리가 어디 있다고 해서 그게 무조건 후에 어떻게 될지에 대해서 알려주는 거 아니에요. 맘만 먹으면 충분히 알 수 있다는 가능성이 있고, 그리고 저는 이거 위해서라도 올려야 되지 않을까 싶어요. 한국 사람 진짜 싫어하는 거 있거든요. 한일전 지는 거 싫어하잖아요. 이거 위해서라도 우리 에너지가 생기잖아요. 그래서 이거 위해서라도 우리가 빨리 올라치는 거 어떨까 싶어요. 물론 여기는 이제 하나의 기관이고 기관마다 좀 병태가 다르겠지만 하여튼 생각보다 한국은 아직까지는 기후변화 대응에서는 조금 이제 늦다라고 평가되는 거라고 이해하시면 되겠습니다. 자, 왜 가만히 있을까요? 이게 사실 많은 심리학자들이 요새 이거에 대해서 연구를 해요. 왜냐면 어떻게 보면 가끔씩 지구를 위해서 환경 살리자라고 하는데 지구는 상관없거든요. 덥든 말든 옛날에 더 더웠고 옛날에 더 추웠잖아요. 지구는 위에 있는 생명, 그러니까 즉 우리 위해서 사실 기후변화 대응해야 되는 거잖아요. 그러니까 우리가 잘 살고자 해서 기후변화를 막아야 되는 건데, 근데 어떻게 보면 우리의 생명을 위협하고 있는데 약간 싸우고 있지 않다는 생각을 왜 도대체 할까라고 이제 많은 연구하고 있는 거예요. 자, 여러분 여기 갑자기 늑대 나타나면 어떻게 하실 거예요? 소리 지르시군요. 오케이. 자, 근데 소리 질러서 오히려 더 갈 수 있지 않을까요? 말이고 막. 자, 도망가시는 분이 있던 것 같은데요. 다른 분들이 가만히 계실 거예요? 자, 저는 여러분들을 위해서 늑대와 싸우겠습니다. 네, 늑대 없으니까 말할 수 있죠. 네. 막상 나타나면 사람 살려 하고. 그러니까 인간의 뇌는 원래는 이런 직접적인 위협을 잘 이해해요. 그렇죠? 와, 나 지금 큰일 나겠구나. 그러면 뭐라도 하잖아요. 그죠? 뭐 소리 지르든 도망가든 뭐 옆 사람을 보호하든 미안해라고 하면서 막 아니면 하여튼 뭐라고 할 거 아니에요. 그런데 기후변화는 너무 다른 문제예요. 왜냐하면 저는 환경에 대한 관심이 진짜 많거든요. 그런데 제가 오늘 아침에 눈 떴을 때 처음 생각했던 게 기후변화 아니라는 말이에요. 왜냐하면 솔직히 날씨도 괜찮고 집안에서도 온도 잘 틀어져 있고 그러면 쉽게 잊게 되는 거죠. 왜냐하면 왜 나의 삶이랑 연결되는지에 대해서 모르는 사람 많은 것 같아요. 아직까지는. 그래서 사실은 기후변화 항상 좀 뒤처지게 될 수밖에 없는 게 원래 인간의 뇌가 이런 문제를 이해하기 쉽지 않아요. 그래서 오늘처럼 더 이야기 듣고 더 느끼고 그리고 자연재해 생길 때마다 더 사람들이 그래 뭔가 문제 있다. 이게 진짜 늑대만큼 우리를 위협하겠구나라고 막 느끼거든요. 그래서 오늘 우리 환경에 대한 얘기 들으러 우리 위해서 박수 한 번 더. 난 잘했다. 예. 진짜 중요해요. 진짜 중요해요. 자, 저는 평상시에 환경 관련된 많은 실천한다고 생각하거든요. 오늘도 제가 지하철 타고 왔고 그리고 작년에 제가 진짜 엄청난 거 하나 했어요. 작년에 페트병 하나도 안 썼어요. 이거 쉽지 않았어요. 올해는 실패했어요. 한 6병 쓴 것 같아요. 하나부터 실패잖아요. 그죠? 그런 것도 했고 지금 비건한 지 한 5년 됐고 생일 선물 안 받기 8년 그리고 물티슈도 안 쓴 지 막 9년 이런 식으로 대한 다양한 활동들 저도 나름대로 하고 있어요. 근데 저도 어디서 엿들은 거 있어요. 어떤 동물 특히나 환경에 조금 안 좋다. 어떤 동물일까요? 소 왜요? 트름, 방구. 트림이 압도적이에요, 여러분. 참고로 90에서 95%예요. 그래서 가끔씩 뉴스에서 소의 방구가 지구 멸망시킨다. 이거 틀린 말이에요. 트림이 훨씬 압도적이에요. 왜냐면 되새김질하기 때문에 그 트림을 통해서 더 많이 나와요. 그래서 제가 이거 말하면 꼭 그렇게 물어봐요. 그럼 저희가 트림한테도 문제냐? 자, 여러분 옆 사람을 위해서 트림 안 하시는 게 좋지만 저희가 메탄을 트림하지 않아요. 저희는 발효하는 위 시스템, 여기 단위위 동물이거든요. 위 하나. 그래서 그 단위위 동물 같은 경우는 메탄 배출하지 않기 때문에 기후변화를 위해서 트림 안 하셔도 되지만 옆 사람 배려 위해서 안 하시는 게 어떨까? 덜 하시는 게 어떨까? 어쩔 수 없을 수도 있겠지만 생각합니다.
자, 그쵸? 소. 근데 이게 문제가 뭐냐면 메탄가스 같은 경우는 이제 20년 기준으로 봤을 때 이산화탄소보다 훨씬 높은 온실 효과를 일으켜요. 20년 봤을 때 86배, 100년을 봤을 때 한 28배 정도 되는데 아셔야 되는 게 하나가 축산업으로 인한 총 배출량이 교통보다 더 높아요. 비행기, 기차, 자동차, 버스, 뭐 트럭까지 합치는 것도 그게 한 10%는 되거든요. 그렇기 때문에 생각보다 큰 거예요. 근데 이게 많이 안 되고 있죠. 자, 근데 옛날에 고기 더 먹었을까요? 지금 더 많이 먹을까요? 자, 한국 같은 경우는 70년도 때까지만 해도 7kg 정도 먹었거든요. 지금은 80kg 넘어요. 자, 왜 더 많이 먹기 시작했을까요? 아까 얘기하셨던 것 같은데 옛날에 못 먹었죠. 비쌌으니까, 그죠? 옛날에 막 소 한 마리 키워서 대학 보낸다라거나 이런 말이 있었는데 지금도 뭐 고기 싸다는 느낌만 말하면 안 드실 건데 그런데 옛날보다 훨씬 많이 먹고 있는 거예요. 알게 모르게. 요새는 거의 고기 없는 거 막 시키기 힘들어요. 왜냐면 또 배달에서는 고기 넣으면 더 비싸게 팔 수 있으니까 아마도 그런 것도 또 있을 것 같은데 여러분 프랑스보다 독일보다 더 많이 드세요 이제. 자, 근데 한국은 더 많이 먹게 됐던 이유는 경제적으로 더 좋아져서 그런 건데 문제가 뭐냐면 한국만 그렇다면 괜찮아요. 어떻게 보면 소수만 환경에 부담 주면 상관없거든요. 근데 많은 분들이 그러면 문제인데 대부분 한국처럼 경제가 좋아지면 고기 더 많이 먹게 되는 형상이 똑같습니다. 근데 전 세계 사람들이 더 먹고 싶은 거죠. 한국 같은 경우는 농지가 요새 조금 남놀고 있어요. 근데 전 세계적으로 그렇지 않거든요. 농지가 부족한 상황이에요. 근데 농지 더 만들어야 되거든요. 키우려면. 그럼 어떻게 할 수 있을까요? 농지 더 만들려면? 산림벌채. 그렇죠? 전 세계의 산림벌채의 80% 다 농업 때문인데요. 그 중에 60% 이상 소 때문이에요. 그런데 아마존으로 보면 아마존 지금 브라질이 전 세계 소고기 수출 1위 되거든요. 소고기 소비는 1위는 미국이긴 해요. 수출 1위. 근데 그 뒤에 숨은 비밀은 뭐냐면 바로 소죠. 소와 대두를 키우는데 가끔씩 비건 하신 분들이 두부 너무 많이 먹어서 그렇다라고 하시지만 근데 대두의 75% 다 사료고 6%만 인간이 먹고 있어요. 그렇기 때문에 사실은 다 고기 위해서 만드는 거죠. 축산업 위해서 그런 거죠. 한국도 그 사료의 원재료 95% 다 수입한단 말이에요. 그러니까 그럼 우리가 먹는 고기 괜찮지 않을까라는 생각할 수 있겠지만 꼭 그러는 보장은 없다는 것은 우리가 알 필요가 있을 것 같아요. 그래서 이게 되게 놀라웠던 건데 이게 저희 사용하고 있는 전체 농지거든요. 보면은 73% 정도는 박물관 데 써요. 주로 소, 염소, 양. 그리고 한 16% 정도는 사료 기르기 위해서 쓰고요. 그리고 여기 보신 것처럼 인간 먹기 위해서 한 17%, 18% 정도 써요. 근데 여기서 뭐라고 말하냐면 전 세계 사람들이 하루아침에 소만 안 먹는다. 소, 양, 염소만 안 먹는다. 그러면 절반 깎을 수 있어요. 절반 깎으면 뭐 할 수 있어요? 다시 자연화 돌릴 수 있죠. 그러면 거기 있는 원래 동물들도, 그쵸? 야생동물도 다시 살 수 있고 그런 거죠. 그리고 거기까지 우유 안 마셔요. 그럼 또 깎여요, 반. 여기부터 큰 차이가 없어요. 예를 들면 막 돼지고기 안 먹는다거나 등등등. 왜냐하면 주로 소들은 좀 풀어놔야 되고 그 얻는 고기량에 대비 사료가 너무 많이 들어가는 거예요. 효율이 안 좋다라고 생각하시면 돼요. 그래서 엄청 보신 것처럼 소가 앞으로 계속해서 우리가 큰 과제 중에 하나죠. 자, 바다에 대해서 잠깐 얘기하려고 합니다. 바다. 자, 바다에서 늑대만큼 무서운 동물 뭐가 있어요? 두두두두 그죠? 조스. 자, 매년 상어의 공격으로 사망하는 사망자 수가 몇 명 정도 될 것 같으세요? 자, 반대로 매 시간 우리가 잡는 상어 수는 한 11,000마리 정도. 자, 그렇게 했을 때 1년에 대략 1억 마리 정도 잡아요. 이게 매 시간마다 잡는 상어 수예요. 저희 상어 다 한 명 붙여서 한 마리 붙여서 보신 것처럼 11,400. 근데 이것도 어업에서 다 알 수 없으니까 있는 데이터를 가지고 하는 거거든요. 이보다 더 높을 수도 있다는 얘기도 많습니다. 다 같이 환경을 위해서 한번 제가 하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 환경 위해
감사합니다. 우! 네, 그럼 지금까지 금요일 저녁에 여기까지 나와주셔서 같이 해주셔서 너무 감사드립니다. 감사합니다.